السلام معمول وإلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسل وأهل بيت الكرام ثم الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابع سل يوم الدين من الأولياء والشهداء والأعلام والصالحين خصوصا إلى أرواح جميع معلمنا ومشايخنا وأساتذتنا في الدين المتصلين بسندهم إلى سيد المرسلين وصولهم وفضعهم وتلامذتهم أجمعين بأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان غشاهم من الرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعين علينا وعلى أولادنا وذرياتنا أجمعين وأزواجنا وأهل بيوتنا ووالدينا وأمهاتنا وأحبابنا وقراباتنا وإخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمن حضر بهذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات ولحظتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب بنية الفتوح والمنح والرسوخ وصلح الجسد والروح وتوبة النفس والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يمن لنا بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة ويرزقنا صحة في تقوى وطول العمر في حسن عمل ورزقا حلالا واسعا طيبا وارقا فيه وعليه كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يقضي حاجاتنا وينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان حق سيدي ولا عدل وبكل ذات صالحة وعن شيخنا بسر النبي وبآل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر اللاهرين. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير هدى هدى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي إن أولياء الله تعالى لم ينالوا سعة رحمة الله ورضوانه بكثرة العبادة ولكن نالوها بسخاوة النفس والاستهانة بالدنيا. يا علي السخي قريب من الله قريب من رحمته بعيد من عذابه والبخيل بعيد من الله بعيد من رحمته قريب من عذابه. يا علي رأيت مكتوبا على باب الجنة أنت محرمة على كل بخيل وعاق ونمام. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan sabdanya ini kepada sahabatnya dan sepupu beliau sendiri, yaitu ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam istilahnya yang disebut sebagai aulia Allah,
Orang-orang yang dicintai Allah, dikasihi Allah. Orang yang dicintai Allah Ta'ala itu makomnya, kedudukannya, ada yang dijadikannya sebagai rasulnya, ada yang dijadikannya sebagai nabinya, ada yang dijadikannya sebagai hambanya yang saleh, atau yang disebut sebagai waliullah. Allah dan Rasulullah menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai dan memiliki orang-orang yang dicintainya, yang disebut wali-walinya tadi. Nah, kalau Al-Quran jelas menyatakan Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dan mempunyai orang-orang yang dikasihinya dan dicintainya, yang disebut tadi sebagai aulia Allah, wali-wali Allah. Nah, Rasulullah pun demikian juga adanya. Maka barang siapa yang mendustakan dengan keberadaan wali-wali Allah Ta'ala, berarti dia telah mendustakan daripada ayat Allah dan daripada sabdanya Rasulullah. Maka orang yang demikian itu dihukumkan atas dirinya orang yang murtad, keluar daripada Islam. Apabila ada yang mengingkarkan satu ayat daripada ayat Allah, berarti dia dijatuhi hukum atas dirinya yang disebut sebagai murtad tadi, keluar daripada Islam. Nah, jadi kita wajib percaya dan beriman kepada apa yang disampaikan Allah, bahwa Allah mempunyai wali-walinya. Nah, wali-wali Allah Ta'ala itu tidaklah mereka mencapai, mendapatkan dan memperoleh keluasan cintanya Allah dan keluasan kasih sayang Allah dengan hanya semata-mata melakukan ibadah pada zahirnya. Akan tetapi mereka memperoleh cinta Allah yang luas, kesempurnaan cinta Allah dan kasih sayang Allah terhadap diri mereka disebabkan pertama sakhawatin nufus, bahwa hati mereka itu baik, hati mereka itu bagus. Lalu secara ringkasnya sakhawatin nafsi di sini dimaknai bahwa mereka tidak pemarah, kada penyarikan, kada pemamaian, kada pemukulan. Nah, semua itu bersumber daripada akhlak Rasulullah. Coba lihat akhlak Rasulullah, Allah menyatakan dalam Al-Quran kayak apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari golongan kalian, azizun alaihi ma 'anittum, penderitaan kalian adalah penderitaannya. Jadi Rasulullah itu apa masalah umat menjadi masalah bagi sidin. Kalau orang kelaparan, sidin yang merasa lapar. Kalau orang garing, sidin merasa kurang garing.
Artinya sangat perhatian Rasulullah itu kepada umat. Di sana ada orang nang kada makan, anjuri ya Rasulullah makanan, padahal sidin hendak makan. Hakun sidin nang kada makan asal orang itu makan. Harisun alaikum, dan Rasulullah sangat sayang lawan kita. Sayangnya Rasulullah lawan kita apa? Kada hendak sidin saikung jua pun daripada umat sidin nang masuk neraka. Sidin hendak umat sidin badatani ke surga. Bil mu'minina raufur rahim, kepada setiap orang nang beriman raufur rahim, kasih sayang luar biasa. Adalah Nabi riwayatnya pemukulan, adalah riwayatnya Nabi pelempangan, adalah Nabi riwayatnya pamamayan, adakah Nabi riwayatnya artinya pamuntungan? Ada. Sehingga beliau bersifat dengan sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Dengan sebab nyawa kasih sayang hai Muhammad kepada setiap orang, maka orang baparakan lawan nyawa dan sayang lawan nyawa. Kalau seandainya nyawa bersifat kasar, keras terhadap mereka, lan faddu min haulik, bukahan orang kata hendak baparaknya. Ini nang jadi artinya orang-orang saleh itu dikasihi Allah. Inya kasih sayang lawan hamba Allah. Bahasa kita Banjarnya kada pemurunan pengasihan orang itu. Sesuai pulang dengan sabda Nabi. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Au yarhamkum man fis sama. Ujar Rasulullah, cintai maras kasihani orang nang ada di bumi Allah. Niscaya sekalian hamba-hamba Allah yang ada di langit Allah mengasihi sayangi jua lawan nyawa. Siapa hamba-hamba Allah nang di langit Allah nang dimaksud? Yaitu ialah para malaikat Allah dan para rasul dan para anbiya Allah dan para wali-wali Allah. Karena disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya roh orang-orang saleh dan para awliya Allah Subhanahu wa taala itu, roh para nabi, para rasul itu adanya di langit. Rasulullah waktu Mi'raj di langit pertama berdapat nabi, langit kedua berdapat nabi, sampai langit ketujuh berdapat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, lain rohnya orang munafik, orang kafir itu dipenjarakan Allah di dasar bumi. Itu di dalam keterangan hadis Nabi juga. Nah ini ya. Nah jadi malaikat tahu, rasul-rasul tahu, nabi-nabi tahu, wali-wali tahu. Lawan sipulan itu kenapa kadang inya pang kasih sayang lawan hamba Allah. Nah, jadi di bulan Ramadan kah, di luar bulan Ramadan kah, terlebih khusus di bulan Ramadan ini ujar Nabi, idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfas wala yafsuq. Bila nyawa puasa, jaga ucapan nyawa, jaga pender nyawa. Nah, ini puasa pemamai, ini puasa menyarik, kada ikhlas selalu puasa. Binikah terlambat menyiapkan pembukaan, binikah kebanyakan mau yahi iwak, iwaknya disuruh waktu sahur,
Napa nyawa ni jar hendak mau nyuruh na lakas mati kah? Jadi bina pakai saya. Rasain nyawa na bumulai jar. Oh, masin janang bini. Maaf pa ulun salah buat kira tadi gula. Sekalinya uya. Mata nih babinya kasihan. Anu korup-korup mata. Mbah bangun kuring langsung sudah ke dapur bulan puasa nah. Unang lelakian tahu siap kerja. Jadi jangan pindah penyarikan, jangan pindah pemamayan. Nah, dimaapakan anu majane kemasinan nah kayak apa dibasuh iwaknya mau kemasinan punya kopi kemasinan basah mulah kopi ada aja kopinya lagi masa babu-abut. Nah itu orang-orang saleh itu dikasih Allah karenanya pengasih sayang. Jadi dahulu ada jin tahu kalau jin wa ma khalaqtul jin wal ins kada ku jadikan jin dan manusia tahu kalau jin suala melihat suah juga melihat ada jagaunya jin nang paling jagau nang paling harat tacutnya jin. Jadi riwayatnya jin itu ngarannya Malkan, gelarnya Datu Bedok. Sidin ini bertaubat di hadapan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Karena nangalan artinya ulama pewaris Nabi. Apabila ulama atau pewaris Nabi nang jadi muridnya itu bukan hanya daripada golongan manusia, jin pun umpat mengaji juga, jin umpat belajar juga. Nah, itu. Guru seman mulia julak guru sekumpul tak. Jadi takutnya oleh guru sekumpul. Julak siapa nang datangan tadi, nang duduk di buncu-buncu tapi nak ada orang sini. Jadi jadi guru seman mulia itu jaya jin. Inya umpat mengaji juga tahun kita. Oh jin kah sekalinya umpat mengaji. Tapi jin tuh dibuncu-buncu aja. Tapi hendak berparak-paraknya jin. Nah, ini kata nang madahan nang dibuncu-buncu jin bang lah kada bang. Ini jauh-jauh aja jin tak. Nah ini Datu Bedok ini riwayatnya jagau. Jin nang lain kada wani. Lalu awal-awal hadis Rasulullah nang disampaikan Datu pelampaian kepada Sidin ya nang tadi Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini hadis yang disebut dengan hadis musalsal bil awwaliyah. Artinya ini hadis yang hendaknya disampaikan pada permulaan hadis kepada setiap umat Rasulullah. Hadis ini harus tahu dulu. Supaya umat Rasulullah itu kayak Rasulullah juga rahmatan lil alamin. Menangis Datu Bedok mbak disampaikan Datu pelampaian bahwasanya orang-orang nang bersifat kasih sayang kepada sekalian hamba Allah inya dikasih sayang Allah Ta'ala, dikasihi malaikat Allah. Nangis sidin artinya dahulu nih merasa sidin artinya nah, ada orang jagau nih kadang-kadang kalau salah sedikit pau tapaunya pak sepaknya pak tamparnya orang jagau saya padang wani kalau sidin bertaubat kada hendak lagi pamamayan penyarikan pamukulan. Nah, kalau sidin berjanji untuk pelampaian ulah akan menjaga akan terus menerus anak cucu pian turun temurun. Datu Bedok ini bisa anak dua jin itu anak cuenya. Ngarannya pertama Abdul Qahir, yang kedua Abdul Qahar. Ini nang menjaga akan keamanan waktu pengajian guru di sekumpul. Nah itu sehingga aman walaupun artinya ada petugas-petugas yang terlihat oleh mata, ada juga artinya petugas yang kada terlihat lawan mata. Itu jin yang membantu ya kan. Bah Nabi Sulaiman kayak apa? Wa hasyarna li Sulaimana
li junudihi minal jinni wal ins. Ujar Allah, kami himpunakan pasukan prajurit Nabi Sulaiman itu daripada golongan jin dan manusia. Mana itu Nabi Sulaiman jin tunduk lawan si jin. Nah, bilang kita jangan berhendak bisa sahabatan lawan jin lah. Kalau pindah kita kadang disuruhnya ke situ kemari, ulahkan kopi pahit ya. Bagaimana? Jadi ampun rumah nih betakon, kenapa garang pian minta ulahkan kopi pahit kada kopi manis saja. Jadi ujar jinnya unda penyakit kencing manis. Nah itu jadi kada kau minum kopi manis kopi pahit aja. Nah itu orang soleh tak. Nah, jadi kada pamamayang, kada penyarikan, kada pemukulan. Nah, bebinian tak. Ini kada kawat salah sedikit anak lalu ja bamamai, kada kau salah sedikit lalu ja laki tah datang ke rumah. Mun laki itu kada membawa duit lalu ja merangut muha. Nah kayak itulah Nabi Muhammad SAW kada Allah. Maka ujar Nabi, atabassumu sadaqah, bahwa manis muka itu pahala. Bisa sudah. Mun seorang marangut macam apa? Rasulullah tuh ditegur Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Di ketika Rasulullah artinya bersikap kurang nyaman kepada orang nang datang lawan sidin, karena nang datang ni orang kada melihat, ditagur Allah, jangan kayak itu wahai Muhammad. Nah karena sidin dikasih Allah, ditagur Allah. Nah muha jangan pindah perangutan lah. Ini apa perangutan bandara? Nah senyum-senyum muhan itu belajar pang senyum, ambil caramin senyum kayak apa? Oh sidin kilong baca ramen bagus daripada merangut. Mana sudah kilom marangut pulang. Nah ini lah. Nah jadi kasih sayang, tidak pemarah. Dan artinya sakhawatin nafsi ini bagus hati itu pemurah, kada pemalar, kada engken. Nah jadi sifat orang wali itu disebutkan Nabi, majaballahu waliyan illa ala sakha wa husnil khuluq. Allah kada menjadikan tabiat sifat watak orang wali itu kecuali dua. Pertama pemurah, kedua husnul khuluq, bagus akhlaknya. Bagus akhlak di sini dulu kada penyarikan itu barang dulu. Cuma kada juga pang kada penyarikan lalu kada juga. Artinya bisa aja syarik tapi sesuai nang disuruh Allah, nang disuruh Rasulullah. Jaka anak pula disuruh sembahyang umur 7 tahun, mun 10 tahun kada sembahyang disuruh Nabi juga kalau dipukul. Cuma memukulnya pun bagamat saja. Nah itu sekadar menagur. Bini pun mun kada menurut juga boleh aja dipukul. Wadribuhun, pukul mereka. Tapi keterangannya darban ghairu mubarrihin, pukulan nang jangan sampai mencederai. Ini sampai bebiru-biru binian dipukuli lakinya aja, dihidat lakinya tengah kartak membinian nyawa. Karena bisi laki nang pemukulan ya kayak itu bang, nasib salah pilih. Coba belaki lawan imam masjid atau kaum masjid, pemukulan juga bang, cuma lain pukulannya tong pikulan tali tampar. Nah ya kalau pukulan lembut aja. Nah ini jadi artinya apa? Jangan pamalar pulangnya lah. Pertama jangan penyarikan, ada kisah kurang penyarikan nih kan, tidak salah sedikit. Jadi nengar orang penyarikan emosi. Bininya ini tersalah, lalu hati panas kada sadar, karena orang bila sudah emosi itu akal sehatnya hilang. Lalu tuh ucapakan non bini ikam ku talak 3 aja. Sarik banar imbah tuh ucapakan talak 3.
betakon na lawan guru-guru na kawalah bebulikan. Jadi guru-guru menurut madhab 4 nya sudah disepakati ittifaq pendapat Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali bahwa talak 3 diucapkan 1 kali jatuh 3. Kalau jarak kudu seman mulia bahari kalau bilah lidi nangai sin 5 dipukulakan ke tanah sekali aja memukulakan berapa bakas pukulannya itu 5 juga kalau ada nah jadi 5 sekali aja memukulakan tetap 5 bakas ya kah itu akal bang 5 hukumnya kayak itu bang. Nah lalu hendak bebulikan kawalah ulun ini pengulo artinya hendak bebulikan ya pengulo kedua ini undah menjamin kecuali mun yang hendak bulikan tuh bini nyawa itu habis iddahnya imbah itunya balaki dicerai lakinya menunggu iddahnya ajar kau bebulikan lawan nyawa nikah bahasa pada kau langsung lah ya pengulo kedua ini melangsung akan itu kopnya nang alim-alim pada unda menyatakan talak 3 diucapkan 1 jatuh 3. Imam Syafi'i hafal Quran 30 juz, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali itu orang hafiz Quran berataan. Artinya aqra'ukum li kitabillah a'lamukum li ahkamillah. Orang nang paling ahli di bidang Quran itu orang nang paling alim ujar Nabi. Nah tapi di akhir zaman Nabi bersabda karena di akhir zaman itu ujar Nabi innakum asbahtum fi zamanin katsirin qurra'uha qalilun fuqaha'uha. Itu ada di dalam hadis keterangan di dalam Sirajul Talibin ada, Muraqil Ubudiyah ada hadis itu. Kenanya sampai masanya waktunya jar Nabi banyak kena orang nang hafal Quran tapi jahil hukum itu aja. Jadi ini ada nang melajari kekanakan mentahfiz Quran, Qurannya diandak di lantai. Batisnya betungkat, orang Banjar itu kan menyambat batis betungkat mendiandak ke atas nah. Ayo. Padahal Imam Ghazali menyebutkan haram hukumnya meletakkan sesuatu apapun di atas Quran. Kam tuntong majik, ikam anda kita sepeh di atas Quran haram. Kam anda kacamata haram. Nah, karena memuliakan akan kalam Tuhan yakni Al-Quran. Oh ini kertas saja Pak, nyawa kaulah menghafal Quran kada kertas toh. Nah di sini pulang pendidikan adab kepada orang nang menghafal Quran harus lebih ditekankan agar orang nang hafal Quran itu bujur beradab, bukan sekadar hafal Quran wara. Tapi tidak artinya memakai dengan apa nang suruhan Quran. Nah yaitu nang di dalam hadis kan itu Nabi menyebutkan atau perkataan Imam Malik ada saja telah parubba taliyil Quran pal Quranu yan anu. Nah jadi artinya berapa banyak orang nang hafal Quran tapi dilaknat oleh Quran. Inya kada memakai apa suruhan Quran itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Mengikut Rasulullah disuruh perintah Quran ta, suruhan Allah ta, ati Allah wa ati Rasul. Tapi sudah banyak wah ini nang hafal-hafal Quran
karena ini dipengaruhi pemikiran-pemikiran barat sehingga bakupiah kada lagi bejambul di masjidnya. Misalnya aja Bang, imbah itu berselawar lepis pulang, baju kaos pulang, hafal Quran orangnya mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus Bang suara. Nah jadi kita nang dipilih orang hafiz Quran, alim pulang lawan hukum, baadab pulang nito. Ada gampang tak? Maka memakai sorban, memakai kupiah itu pakaian Nabi. Suruh mengikuti, cumanya macam-macam alasan orang malah. Artinya itu dianggap budaya Arab aja, kebiasaan Arab aja, macam-macam aja. Nah ini, jadi sampai ada nang pondok tahfiz nang Quran tu dianak di lantai bah. Dahulu lah di zaman Tuan Guru Haji Kasful Anwar bin Haji Ismail, Kampung Melayu Martapura. Kalau murid itu aja guru bahari bekesah. Nah membawa kitab tuh kayak ini bisa sahih sidin. Jangan kayak itu nangnya yang bawa kitab. Orang dipingkuti adab orang ya kalau. Mbak kitab ni ilmu sama dengan guru sama dengan Rasulullah dapat ilmu di mana? Daripada berarti ilmu daripada Allah. Nah, harus dibesarkan. Nah, bahkan di dalam Quran itu ada Bismillahirrahmanirrahim, ada umat. Nah riwayatlah ada orang tuh buntat aja, tahukah buntat? Latupan gak ada berbunyi, buntat ngarannya. Nah lalu di tengah lorongnya berjalan tuh ada melihat tulisan ayat Quran Bismillahirrahmanirrahim. Diambilnya tulisan Bismillahirrahmanirrahim di anaknya di tempat nang mulia. Maka dengan sebab itu inya dijadikan Allah sebagai orang yang dicintai Allah, diampuni Allah dosanya. Sebab memuliakan satu ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan asal-asalan ini. Apalagi guru-gurunya kan yang datang dari luar negeri. Nah, nang pemikirannya kita kada tahu itulah. Jadi bisa-bisa kita aja lagi membentengi anak buah nah jika menyekolahkan di tahfiz nang di mana salah aja lagi. Ahli sunnah wal jamaah aja kah atau lain kah kada tahu kita. 2 tahun mau hendak menghafal Quran itu hafal asal khusus menghafal Quran aja. Nang nyamannya itu tuntung belajar nahunya, tuntung belajar sorobnya, logatnya belajar, hafal aja Quran itu lebih cepat karena sudah mengetahui kaidah bahasa Arab dan mengetahui maknanya. Lalu nyaman merangkai katanya itu. Jadi tinggal merekam aja lagi di otak tuh. Jika menang langsung menghafal telah. Langsung menghafal kada dasar nahu sorobnya itu logat bahasa itu itu cepat juga penghafal cuma cepat juga hilangnya. Jadi kalau sudah ada nahu sorob itu lalu tahu sudah nang kejanggalan seorang bacanya tahu karena dalam artinya kaidah bahasa bila ada fi'il masih ada fa'il. Ini terbaca kemana hilang fa'ilnya kan? Lawan baris kau menentuakan hilangi aja baris Quran itu kau aja baca karena ada ilmu alat kaidahnya nggih orang. Nah jadi artinya itulah kada penyarikan. Jadi kayak seorang penyarikan non bini tadi. Nah, tercerai ya bini. Hendak belikan kada kawa menyuruh lawan kawan kawin ya kan bang bini unda. Koler kalau bina selajur. Lalu cari lawan pengulu aja sudah. Anu pengulu aja tolong iakan aja kawin iakan bini ulun. Dia pengulu unda kedua nih. Udah sudah ada bisi bini. Mau aja tolong iakannya. Setumat barang. Nah, kada kawa aja pengulu mau tolongi aja. Namunnya nyawa paksa mana barangnya aja pengulu menolongi akan begagamatan. Nah, jadi pengulu nih menolongi akan begagamatan aja Pak. Mas sudah seminggu datang, nampun laki asal sudah kawin man pengulu habis iddah tadi. Pengulu jar paham mana aja pengulu mendani siap aja mencarayakan asal nampun diri coba padah. Nah,
Imbe itu pendirian ampun diri umanya aja. Tiap aja kita bobulikan aja kan bepadah jalan pangulu tuh minta cara yakan namun kita kau bobulikan lana aja. Tiap aja pun ada jawaban lah kada dapang ya. Mau kada aja pangulu minggu-minggu dulu dia pulang. Bertambah pulang seminggu pangulu. Kalau sudah kawin gratis bertambah pulang. Datang pulang minggu dulu dia. Kayak apa pangulu aja. Nah aja pangulu dah siap jam asa ampun diri bepadah. Takuni pulang kada ada jawaban. Kayak apa aja mau ada jawaban. Nah bulan dulu pulang, bulan dulu kan ada jawaban juga sampai setahun ada jawaban. Kenapa? Garang dia ada jawaban. Rupa-rupanya nyaman ampun pengulu daripada ampun laki terdahulu. Nah, ampun pengulu bebutir walut. Nah, ini kisah aja bang lah supaya jangan tapi mengantuk. Subuhan ini mengantuk hanya kena. Itu penyesalan akhirnya tahu lah ikan. Hendak bebini bahasa bini nang ada nih jujuran masih terhutang lawan kawan kada kau bayari ada berduit nih tuh ya pak ujo orang tua habari mun hendak artinya nongkar apa mencari nyor anom cari ke kuit mau hendak bebini anom cari duit nah itu ada sing duitannya mau bang coba lihat butir tadi kawaja tak ada sing duitan nah jadi artinya kada penyarikan lawan pamurah lah. Nah, ini apalagi bulan Ramadan dianjurkan banget oleh Rasulullah untuk bersifat pemurah, bahkan sidin nang pemurah mencontohkan lebih utama. Sampai Nabi berucap man fattara shaiman kana lahu itqa raqabatin wa maghfiratun lidzunubih. Siapa nang artinya menjamu orang berbuka puasa, Allah memberikan ampunan terhadap segala dosa-dosanya dan ia mendapatkan pembebasan dirinya daripada api neraka. Nah, atau sahabat nang kada berduit ni hendak juga menjamu orang berbuka puasa kayak para Rasulullah kami nang kada sing duitan ini kawaja kami menjamu orang berpuasa membukakan orang puasa jadi Nabi innallaha yu'ti hadzal thawb liman fattara shaiman walau ala madaqati laban aw tamrah aw syurbati ma. Allah menjulung pahala ini bagi orang nang menjamu orang berbuka puasa walaupun hanya seteguk air susu, sebiji buah kurma ataupun seteguk air. Artinya sangat dianjurkan benar. Jadi pamurah tuh kada mahadang berduit benar, mahadang sugih benar kada. Nah, amun kada kawa jua tolah artinya pamurah lawan duitnya, lawan tenaganya membantu agama Allah. Kada kawa jualan tenaganya lawan doanya. Gitu. Jadi zaman Rasulullah itu sahabat beperang. Lalu nang tuha-tuhaannya hendak jompat beperang, tapi kada kawa. Wahai Rasulullah kayak apa kami hendak jompat berjihad beperang? Tapi kami kada mampu sudah tuha kene kayak apa? Jar Nabi cukup doakan aja mudahan kami nang tulakan beperang ni menang. Innama tunsaru wa turzaqun bidu'afaikum. Jar Nabi insyaallah berkat bubuhannya mendoakan kami dapat berkah menang karena dapat harta ganimah kalah kena orang kafir. Nah jadi itulah jangan penyarikan dan pamurah, jangan engken. Ikam ada orang tuh engken, mana sembahyang rajin aja. Makanya ayat Al-Quran itu mesti alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah salat mesti diiringi dengan perintah zakat. Kada mau bisa. Nah lalu ulama ahlu tafsir menyebutkan situ aqimus shalah wa atuz zakah. Wawunya di situ atop di dalam ilmu nahwu artinya menggiring. Nah, atop di sini maknanya dalam kaidah nahwu limutlaqil jam'i artinya berhimpun. Lalu ulama ahlu tafsir menyebutkan bila orang tuh sembahyang aja sedangkan ini ada memiliki harta yang dikeluarkan zakatnya kada dikeluarkannya kada diterima Allah sembahyangnya. Maka pas benar bila tuntuk assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah lalu jangan celengan bedar hanya bah tuntung sembahyang bersedekah aqimus shalah wa atuz zakah imbah tuntung sembahyang bersedekah bilanya artinya sembahyang aja kada bersedekah kada diterima Allah sembahyangnya itu. Nah itu kalau artinya daripada tafsir makna nang aqimus shalah wa atuz zakah itu banyak aja orang punya sembahyang aja tapi pemalar orangnya nang kasihan itu ikam tahulah kasihan ini bukan nang sekadar cerita nah, ini kenyataan orang tuh sugih
banyak bisi harta, banyak bisi rumah, banyak bisi tanah, duit sudahnya, emas banyak karena berjual emas. Makan nih sakit diarit, makan diarit sakit, kalau diarit kada gampang kam diarit kayaknya nah sakit kalau baju nih seadanya umat, jangan hendak beri makan orang gesan makan seorang jalapah, apalagi beri makan orang habis umur ikan, habis umur. Nah, jadi banyak kayak harta di rumahnya segalanya kan, aset-aset banyak, habis umur tuh mati petak orang nang bini pang banyak kalau tinggal di harta. Imbah habis masa idah orang mati laki berapa? 4 bulan 10 hari, jangan 3 bulan 10 hari, 100 hari itu korupsi waktu tak ini hanya imbah 100 hari aja laki sudah belaki. Jurang kadesah pian taulah idahnya belum cukup lagi, ujar pengulunya, udah menanggung jawabnya taulah jar, wah akunnya dosanya kita menanggungnya jar, wah waninya juga ada juga nang kayak itu kelakuan anu gengsi mengakui diri seorang tuh luput dan salah tuh gengsi benar, padahal luput nyata. Jadi membobinian nih mati laki sabar-sabar ya belaki namanya nyambat jangan menyandang maka jar. Belum pernah nyampaikan itu, jadi ada komentar rupanya bebinian nyaman menyambat guru nih jar, karena merasai balu bang jar. Kami namanya nyandang makam jaya kayak itu aturan Allah, kenapa? Nah mati patak orang kalau habis idah belaki nang bini mbah belaki hanyar nang sebulan tulakan umrah seorang memalarakan siapa nang nyaman. Nah siapa nang nyaman? Laki nang tadudi nang nyaman, seorang makam pemalar benar mah menahan nih benar maarit benar. Mbak sudah nang belaki bini nungkar mobilnya baju bagus nampak ada lagi daripada bini berdua belaki baik seorang nang membawa bini. Ini kisah kita aja bang lah mbak pemalar kenapa dunia dipalarakan orang dinikmati diamalkan dijadikan ibadah supaya jadi pahala. Jangan neng seorang neng sakit lalu barangnya gandal irung-irungnya pada sapinya. Nah itu jarbuhannya tak. Nah itu genlah. Jadi di sini makna hadis disebutkan orang pamurah itu parak lawan Allah, parak lawan rahmat Allah, jauh daripada murka Allah. Orang nang bakhil pang, orang bakhil itu jauh daripada Allah, jauh daripada rahmatnya, parak lawan neraka. Nah, itu. Bahkan ujar Rasul, aku melihat batulisan di pintu surga itu, engkau hai surga diharamkan atas setiap orang yang bakhil. Orang bakhil kada masuk surga. Nah, makanya ujar Nabi, para itu aksara ahliha al-agniya, aku melihat banyak benar orang masuk neraka. Siapa? Orang sugih. Orang sugih nang kayak apa? Nang bukhala pamalar. Mau sugih pemurah, Siti Khadijah, Abu Bakar tuh dapat kiriman salam daripada Allah karenanya pemurah. Qarun dilaknat Allah, apa kabar? Salabah dicap Tuhan munafik, apa kabar? Jadi jelas saja tuh sudah Quran mengesahkan, menyebutkan nang kayak ini orang nang dicintai Allah, kayaknya akhlaknya, orang nang dimukai, kayaknya akhlaknya tinggal seorang lagi memakainya. Dan orang nang durhaka kada masuk juga ke dalam surga itu, durhaka lawan ibu bapak. Dan orang nang artinya anjur atar muntung nih situ kemarin. Kemudian ada amalan di sini, ya ali man qala kullu yaumin khamsatan wa ishrina marratan astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat katabahullah min awliyaih. Barang siapa jar Nabi membaca 25 kali tiap hari ini dibaca astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allah menulis dan mencatat orang itu termasuk orang nang dikasihinya.
Jadi di samping amal hati, kita dibagusi hati, jangan penyarikan, jangan pemamaian. Hati hendaknya bersifat pamurah, jangan pamalar. Nah, itu pulang amalan muntungnya pulang astagfirullahaladzim li walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwan. Nang lajin itu kan bertambah wali ashabil huquqil wajibati alayya. Nah, itu ditinggal. Nah, anak bertambah tuh kepanjangan ya. Nang itu jadullah astagfirullahaladzim li walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semoga senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, memberikan kita kesehatan, keafiatan, keselamatan dunia dan akhirat, zahir dan batin, segala hajat dikabulkan Allah, dan semoga kita beratan mati biiman husnul khatimah bijahin nabi wa bi'alin nabi wa bisirrin nabi wa bisirril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin.